ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال کروں گا اور اگر مجھے جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا، لہٰذا ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ۔ پھر بادشاہ نے سب سے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ان میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتے ہیں اور آپ کی ہی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز تحفے میں دیتا ہے۔ اب بادشاہ سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر یہی سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کا دیا کھاتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہی میرا نصیب ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سنتے ہی آگ بھگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، لہٰذا تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ چھوٹی بیٹی نے کہا کہ جو آپ کا حکم، میں اس کی اطاعت کروں گی۔ پھر بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نافرمان شہزادی کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اپنے پیدا کرنے والے کا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ پھر شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے، اس سے قیمتی ملبوسات بھی واپس لے کر بوسیدہ لباس دے دیا گیا، جس کے بعد وہ خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود شہزادی بہت مطمئن تھی، کیونکہ اسے اپنے پالن ہار پر پورا بھروسہ تھا کہ اس نے جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور مل کر رہے گا۔ سپاہی شہزادی کو تنہا چھوڑ کر واپس محل کی طرف چلے گئے۔ کافی دیر ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کے بعد شہزادی اٹھی اور جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا کر اس سے سکون حاصل کر سکوں۔ اس کے علاوہ آگ دیکھ کر کوئی جنگلی جانور بھی میرے قریب نہیں آئے گا اور یوں رات بھی سکون سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی، جبکہ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی کس نے بنائی۔ اسی تجسس میں وہ جھونپڑی کی طرف بڑھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا مل جاتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے شخص کو پلاتی ہے، اس کی جھونپڑی کی صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا قصہ سنا دیتی ہے۔ اس کی کہانی سن کر بوڑھا شخص اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہی رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان موجود ہے، ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑے میں پانی بھر لیا کرنا۔ اتنا کہہ کے وہ سو جاتا ہے۔ پھر صبح سویرے بوڑھا شخص شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی اکیلی جھونپڑی میں صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، جس میں سے آدھا دودھ وہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ جھونپڑی کے باہر ایک برتن میں رکھ دیتی ہے تاکہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہو تو وہ دودھ پی لے۔ اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے۔ پھر رات ہونے پر شہزادی جھونپڑی میں جا کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی پتھر پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ اسے ہیرے کے پاس ہی سانپ کے رینگنے کے نشانات بھی نظر آتے ہیں۔ شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایسا ہی قیمتی پتھر اپنے منہ سے اگل دیتا ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے۔
शहजादी बहुत हैरान और खुश होकर दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो खुशी में कीमती पत्थर वहां छोड़ गया है। वो हीरा उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी दोबारा दूध झोंपड़ी के बाहर रख के सो जाती है। सुबह उठकर वो जब झोंपड़ी से बाहर निकली तो क्या देखती है कि एक और हीरा बाहर पड़ा होता है। फिर वो दूध को झोंपड़ी के बाहर रखने का अमल जारी रखती है। इस तरह उसके पास 7 कीमती हीरे जमा हो जाते हैं। 8वें दिन वो बूढ़ा शख्स शहर से वापस आता है तो शहजादी उसे वो 7 कीमती हीरे दिखाती है और उसे सारा माजरा भी सुना देती है। अगले दिन शहजादी उनमें से 3 कीमती हीरे बूढ़े शख्स को देती है ताकि वो उन्हें शहर में जाकर फरोख्त कर दे, और कहती है कि आते हुए अपने साथ महल बनाने वाले मजदूरों को भी ले आए। बाकी 4 हीरे शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है जो बहुत खूबसूरत मालूम होते हैं। वो बूढ़ा शख्स शहर जाकर 3 हीरे फरोख्त करके मालो असबाब और मजदूरों को जंगल ले आता है, जिसके बाद महल की तामीर का काम शुरू हो जाता है। फिर कुछ ही महीनों के बाद जंगल में एक आलीशान और खूबसूरत महल तैयार हो जाता है, जिसमें बूढ़ा शख्स और शहजादी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो एक ऐसा खूबसूरत महल था जिसमें ऐशो आराम, नौकर चाकरों समेत दुनिया की तकरीबन सभी नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ियों का एक कारखाना बना लेती है जिसमें गरीब मजदूर काम करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलने लगती है। कुछ ही अरसे बाद देखते ही देखते वो जंगल शहर में तब्दील हो जाता है। उसकी दूर दूर तक धूम मिच जाती है कि इस महल में रहने वाली शहजादी बहुत रहम दिल है। फिर ये खबर बादशाह सलामत तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये उसकी ही बेटी है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। शहजादी की बातें सुनकर बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है। लिहाजा बादशाह सलामत अपने मुहाफिजों के जरिए पैगाम भेजता है कि वो उससे मिलना चाहता है। शहजादी के पास जब ये पैगाम पहुंचता है तो वो कहती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ जंगल के खूबसूरत महल में आ जाता है। छोटी शहजादी अपने वालिद और बहनों के सामने नकाब ओढ़ कर आती है। वो उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का लिबास और जेवरात पहन कर आती है। महल की ये शान और शौकत बड़ी खूबसूरत थी। उसके साथ शहजादी के उठने बैठने का अंदाज बादशाह और उसकी बेटियों को हैरान और मुतासर कर रहा था। आखिरकार बादशाह सलामत ने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं तुम्हारे कहने पर ही अपनी तमाम बेटियों के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, मगर इसके बावजूद भी तुम मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो। बहुत इसरार के बाद शहजादी कहती है कि अच्छा, मैं अब तैयार होकर आती हूँ। उसके जाने के बाद सब शहजादियाँ सरगोशियाँ करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। फिर यकायक वो एक मंजर देखकर हैरान हो जाती हैं कि उनके सामने एक खस्ता हाल कपड़े पहने लड़की आ रही है। जब वो करीब आई तो बादशाह को याद आ गया कि ये तो मेरी छोटी बेटी है जिसको उसकी नाफरमानी के सबब जंगल में तन्हा छोड़ दिया था। वो हैरान था कि छोटी शहजादी अब तक जिंदा है। बादशाह ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि अब तक तुम्हें जंगल के जानवर खा चुके होंगे, क्योंकि मैंने अपने सिपाहियों को जंगल में तुम्हारा पता मालूम करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जंगल में शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। ये कैसे मुमकिन हुआ? बादशाह उसे जिंदा देखकर खुशी से झूम उठता है और कहता है कि तुम शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे बदले में वो मेरी बादशाहत ही क्यों ना मांग लें। ये सुनते ही छोटी शहजादी बोलती है कि अब्बा हजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ।
जो कुछ देर पहले जर्क बर्क लिबास के साथ आपके सामने मौजूद थी। उसने कहा, देख लें, मैं ठीक ही कहती हूँ कि मैं अपने पालनहार का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, और इसीलिए मेरे पालने वाले ने मुझे आज तक न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इस ऐशो इशरत वाली जिंदगी से भी नवाज दिया। फिर शहजादी अपना तमाम अहवाल बादशाह सलामत को सुनाती है। 7 कीमती हीरों के मुतालिक भी बताती है कि कैसे 3 कीमती पत्थर फरोख्त करके उसने ये महल बनवाया और इसमें ऐशो इशरत की तमाम अशिया मुहैया की, जबकि अभी भी उसके पास 4 कीमती हीरे हैं। ये सब सुनकर बाकी शहजादियां अपने दिलों में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि ए काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अपने पैदा करने वाले का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा इस बात पर यकीन रखो कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमें जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करो। वो ज़ात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।